library and information science in India. He has also contributed to the global academic community by presenting papers in international conferences at Dubai, Bangkok, and Vietnam, and Sri Lanka and Cambodia. Thank you very much, sir, for accepting our invitation and coming all the way here. I welcome wholeheartedly to this workshop, sir. So now I would like to request Dr. Sampath Kumar, sir, to take the session. Thank you. I will speak to you about the ethical challenges to research integrity in the age of AI. So before I speak about the different tools that can be used for the research, especially AI tools, let us understand what exactly is the AI in research. Probably most of you already use different AI tools. So these AI tools may be used for various purposes in the research. Maybe in the literature review, or maybe in the data analysis. Okay, and many of you might have used some tools in visualization of data. Okay, and also that can be used in writing as well as in editing the data. Anyhow, since last couple of years, many faculty, many research scholars, even students, they are using AI tools. Let us understand what are the different AI tools can be used in research. So here, I have listed some of the AI tools that you can effectively use for the as a writing assistant. Okay, one is Worldwise, WorldTune, Typeset.ai. I think you can no need to write down the notes. I have uploaded to my website, sampathkumar.info, where you can download the full notes with the same color, with the same font size. Nothing to worry about that text. Please look at me. Try to understand how the AI tools can be used. ನಾನು ಸಂಪತ್ಕುಮಾರ್.info ಅಂತ ಪೋರ್ಷನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಓಪನ್ ಗುరించి ಗೊತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇದೇ ಥರ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀನಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಸ್, ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್. ಒನ್ ಈಸ್ Worldwise, WorldTune, Typeset.ai, and another is Grammarly Craft tools. Grammarly, probably you would have heard it, social media. And also Pillpot, Paperpot. So article summarizers. The beauty of the article summaries is that if you push the whole article to the AI tool, it will give a summary of the whole article. We can also prepare the abstract. Okay, that's so easy, but we have to see how ethically we have to make it of the AI. Probably you have heard and seen and observed when the calculator came into existence, we have forgotten the mathematical tables. No need to blame the calculator, we have to blame ourselves. Calculator ಕಲಿಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ನಾವೇ ಬೇಕಬೇಕು. ಯಾಕಂದರೆ heavy dependence on the calculator, we have become unintelligent. So when we know where to use, how to use the calculator is very important than simply using the calculator. ಬಹುಶಃ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಾತ ತುಂಬ ಜನ ಮದುವೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ತಂದೆ ಅಷ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಾವು ಬರೋದೇ. They are so familiar with only 2 ones, 1 ones, 10 and 20. If anybody asks you what is 1970, you probably will run away from the classroom. Because we have forgotten how to remember the mathematical tables because of the existence of the calculators. ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು. ಅದೇ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ನ ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಗೂಗಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಲ್ವಾ? Recently I have been to Bangalore to attend the housewarming ceremony of my friend. He doesn't know where is home. He can simply share the Google map to all his friends. I called him, hey, ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಮನೆ ಜೈನಗರದಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ Google map ಹಾಕೊಂಡು ಬಾ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟನೇ ಕ್ಲಾಸು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟನೇ ನೇಮ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಸಿನ್ಸ್ 1 year he used to share the location by Google map. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ನಾವು ಅನ್ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದನ್ನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದು ಕಡೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾಳ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಬಂದರೆ MS ಬಂದರೆ ನಾವು ಬರೆಯೋದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಯಾರನ್ನ ತಕ್ಷಣ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ, ಬರೋಣಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫೋನ್ ಬಂದರೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯೋದು ಬರ್ತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಅವರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ದೇ ಆರ್ ಅವಾರ್ಡಿಂಗ್ 5 marks if a student writes a letter to their parents to the examination.
ನೋಡಿ, ಅಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಪನ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಲ ಕಟ್ಟದಿದ್ವಿ. ಪತ್ರ ಬರೆಯಪ್ಪ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ, ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪತ್ರ ಬರೀತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪತ್ರ ಬರೆದೇ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನೋಡಿ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೀನಾಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಆಗುತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗಬಾರ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಚಾರ್ಟ್ PDF ಅಂತಿದೆ, ಜೆಮಿನಿ ಅಂತಿದೆ, ಪೇಪರ್ ಪಾಸ್. ಸೊ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಸರ್ಚ್ಗೆ ಸಾಕೋಸ್ಕರ ಸೈಟ್ ಅಂತಿದೆ, ಎಲಿಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೇಪರ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸಾಕಷ್ಟು ರಿವ್ಯೂಸ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಹುಶಃ ನಾನು ಎಥಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ಹೇಳಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಟೂಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಯುವರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೋರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಯೂಸ್ ಆರ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ PPTs. ನಮ್ಮ MS ಆಫೀಸ್ ಪವರ್ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಡ, ಸಾಕಷ್ಟು ಇದೆ. ಒಂದು ಈಸ್ ಪಿಚ್ ಅಂತಿದೆ, ಸ್ಲೈಡ್ ಗೋ ಅಂತಿದೆ, ಕಾಪಿ ಕಾನ್ವಾ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ. ಈಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು AI ಟೂಲಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗೆ ಫೋಟೋಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಫೋಟೋಸ್. Okay, if I type AI tools in research, probably you get the photo related to AI tools in research. So this is how we can save your time. So these are different tools. Next one is journal finders ಅಂತ. Probably these are very important tools we need to use. ತುಂಬಾ ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದ್ಸರಿ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಟೆಂಟು ಬ್ಯಾಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವವಾಗಿರ್ಬೋದು. Many research scholars have published a good piece of work in bad journals because they have no idea where to publish. ಅವರ ಗೈಡ್ ಕೇಳಿರಲ್ಲ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇದೊಂದೇ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ many publishers have come up with some journal finders. So these are the software mainly used to assist you where the content can be published. For example, I am working in commerce world. Commerce in article ಅನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ರಿಸರ್ಚ್ ವೇಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕ್ರೆಡಿಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಸರಿ, ಅವರು ಸೂಟಬಲ್ ಜರ್ನಲ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇರ್ಬೋದು. ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ journal finders like Excel journal finder or Taylor Pass journal finders as a Stinger and many more. So you know, with all the different AI tools that can be used in the research. So let us see one by one how those can be used. Probably ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈಗ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್. I think many of you completed 6 years, 4 years, 3 years. Anybody completed 10 years with a deep research? No, because recently I had been to university as an examiner. One student made a presentation on his half-yearly progress report. He was making a presentation 22nd half-yearly progress report. I mean, 11 years he has completed. At the end of the presentation, they asked me, "Any service for the student?" I told, "Very regularly complete marathon." It's already 11 years he has completed. His guy already retired at the age of 67 or 70. My sincere suggestion is that you need to complete at the immediately. Next, worldwide. ಅದು ಜೊತೆಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು ಸರ್, ಜೊತೆಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಳಗಡೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಸರ್. ಅದನ್ನು ಹಾಂ. So worldwide. So what is worldwide? It is a writing assistant. Please make use of this. I to use for various purposes. I will show one thing. So this is called the web page of the AI tool. That's called worldwide. Here you can use it as a proofreader. Probably in many cases what will happen when we prepare an article, we used to show it to the English professors for the corrections. Okay. Nowadays not necessary, I think, because we have many AI tools. Okay. So we can use it as a proofreader, we can use it as a paraphraser. If you want to paraphrase the sentence, you can use it. ಈ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೈಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಮುಂಚೆ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಪ್ಲೇಜರಿಸಮನ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಅವರ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಇಯರ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ನಾವು.
ತುಂಬಾ ಸಲ ನಾವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ a place itself. So copying the content from other sources and pretending that it's your own and you are not including the name of the original source. That's called plagiarism. ಅದಾನಂತರ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಬಂದು ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಈಗ ಡ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ ಇದೆ, ಡೆಸಿಕೇಟ್ ಇದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಬಂದಿದೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಇಂಥ ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರ್ತೀರ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾ, ಅದು ಪ್ಲೇಜರಿಸಮ್ ತೋರ್ಸ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಿಷಿನ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಫೇಸ್. ಭಾಳ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಏನೊಂದು ಅದಿಮಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಿ, ಅದು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಮಿಷಿನ್ ಕೆನಾಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಓಪನ್. ಹಾಗಾಗಿ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ ಅಂಡ್ ಎ ಪ್ರೂಫ್ ರೀಡರ್ paraphrase. You can paraphrase the sentence and summarize the translator and laser checker and many more. And that's one by one. Here, a proofreader, I have typed some text here. I want to see whether there is any grammatical mistakes. Yes, you can see the mistakes. So, can't be just yes. You know, proof read the one the portion get extinct website is the ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದು ಸೊ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಶೋ ಯುವರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ಎನಿಬಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಇದು ತಗೊಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಕೂಡ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿದೆಯಲ್ಲ ಸರಿ ತುಂಬ ಬಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಎಷ್ಟೇ ಏಜ್ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಈ ಹಿಮೆಂಟ್ ಹಚ್ಚಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ, ಅದರಲ್ಲಾಗ ಏಜ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ. If you go to ChatGPT, type 10 different tablets for the fever, it may show hundreds of tablets, but not necessary to treat. ಅದೇ ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹುಶಃ ನೀವು 3 ದಿವಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ರೆಸ್ಟ್ ಹೊಡೆದು ಒಂದೆರಡು ಕ್ಲಾಸನ್ನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಜ್ವರ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಹಿ ನೋಸ್ ವೈ ದ ಫೀವರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕಮ್, ವೆರಾಸ್ ದ ChatGPT cannot. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮಿಷನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಇದು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸರ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಕಂಟೆಂಟ್. ಸಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ರೈಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಾರಿ ನೀವು ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲೇಸರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಪ್ಲೇಸರ್ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇದೆ ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಕಂಟೆಂಟ್ ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸರ್, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು 15% 20% ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವೇ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಾ? ಖಂಡಿತ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನನಗೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ವೆರಿ ಪ್ಯಾರಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದೀಸ್ ಟೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಾಫ್ರೇಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರೀಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂಗ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್ as summarizer. Okay, so type the text here, click on the summarize, the whole text is summarized. So this is how we can also use as a summarizer. Idantre a translator. Okay, normally ಎಷ್ಟು ಕನ್ನಡ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಕೆಲವು ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ದೇ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಕನ್ನಡ. ಸೊ ವೈ ಕಾಂಟ್ ಯು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ a translator to translate it to not only Kannada, in many languages across the group, even ಉರ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಹಿಂದಿ, ತೆಲುಗು, ಪಂಜಾಬಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್. ಬಟ್ ಕೆಲಸ ಏನಾದ್ರೆ ಐ ವೋಂಟ್ ಸೇ 100% ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪದಗಳ ಬಳಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪದಗಳನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಭಾರಿ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ, ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಿಂದ ಗಾಳಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೇಂಜ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಅಂತ. ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್, ವರ್ಲ್ಡ್ ಟ್ಯೂನ್ ಆಯಿತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಗೋ ಟು worldtune.com, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೋಡಿ, ನಾನೀಗ ಯಾವುದೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರೀತೀನಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೀತೀನಿ. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ 4 ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೀರೈಟ್, ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ವಿತಿನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ more or make it, you can make it very less.
ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ಎಥಿಕಲಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಜಿಪಿಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೆ 2 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಸು ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬರ್ಕೊಬಂದ್ಮೇಲೆ ನಾವು 4-5 ಬಾರಿ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡಿ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ನೇ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ನೋ ಚಾನ್ಸ್. MSc ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬಿಡ್ತಾರಲ್ವ, 96 ಪೇಜು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೂಡ ಗ್ರಾಮರನ್ನ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆಯಪ್ಪ, 1-2 ನಿಮಿಷದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಚಾಟ್ ಜಿಪಿಟಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್. ಹೆವಿ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಕ್ಸ್ ಅಸ್ ಮೋರ್ ಅನ್ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. You must be very intelligent how to use the technology intellectually. ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಸೊ ಈಗ ನಾನು ರೀಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂತು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು 3 ಸೆಂಟೆನ್ಸು, ನಾನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಏಜು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಇಟ್. ನೋಡಿ, ನಾನು ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಇಂಡಿಯನ್ ವೀಸಾ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ವೀಸಾ ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಗಿವ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೊಲಾಬರೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಬೇಕಾ, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ನಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಟುಡೇ ದ ಇಂಡಿಯನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ 147 crores ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವು ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯಿಂದ ಕಾಶ್ಮೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೇಳಿ, ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೋರ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕಲೆ ಎಣಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಮತ್ತೆ ಲೇಖನಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಗೊತ್ತಾ, ಲೇಖನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಬರೆಯಿರಿ ಕತೆ, ಬಟ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಲೇಖನ ಕಥೆ ಅಲ್ಲ. ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗ್ತದೆ. ಆನೆ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ತಿರುಗಿ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ, ಆನೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ, ಏನೇನೋ ಆಗ್ತದೆ. ಬಟ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಸೋರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, sometimes some AUs cannot give the proper source part of it. Normally, the international journals never accept if there is no source. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ನೋಡಿ ಏನು ಪರ್ಪಲ್ ಕಲರ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಬೈ ದ A2 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನಂದು ಮೊದಲಿನ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ನನ್ನ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ನಾನು ಮತ್ತೆ ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೋದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆಡ್ ಆಯ್ತು. Within few seconds, something has been added. But we have to verify whether it is correct or not. That's very important. Later, another, that is type set. Okay, ಇನ್ನೊಂದು type set ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ do hours work of reading in minute. Okay, ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ I will type a text. Okay, ನಾನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, so I will type like this. Something I want to know some information about the use of internet among the students. Some information ಬೇಕು, ಸಡನ್ ಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಯಾಕೆ ಲೈಬ್ರರಿ ಒಂದು ವಿಜುವಲೇಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಹುಶಃ 1990s ಅಲ್ಲಿ 2000 PhD ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಯೂಸ್ ಟು ಗೋ ಟು ಲೈಬ್ರರಿ, ಯೂಸ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಅಲ್ವಾ, 24/7 ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಕೆಲವು ಲೈಬ್ರರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ we have not closed the library and they have not opened the library and they have not closed it. You know, ASC library, so 20% is there. But even like that, if you want to get the data related to use of internet among the students, simply type it in the A2 and click on the search, automatically you can get the information. ನೋಡಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಬಲತಾಂದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಲ್ಲ 10 ಪೇಪರ್ಸ್ ನಮಗಿದೆ, ಅದರ ಇನ್ಸೈಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮ್ಮರಿ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಮುಂದೆ ಇನ್ನು 10 ವರ್ಷ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮೌಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಥಿಂಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್, ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಅಂಡ್ ಗೆಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಯು ಮೇ ಥಿಂಕ್ ದ ಡೇಟಾ ಮೇ ಬಿ ಎಫೆಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಮಾನವನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆಗ ನಾವು ಬಹಳ ನೈತಿಕತೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟಾ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಿಕ್ ಟೂಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ
ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ, ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ, ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದರ ನಂತರ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ತಾವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಟ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಟೂಲ್ that can be used for various purposes. One is this can be used as a paraphraser, grammar checker, plagiarism checker, and many. Field bar. It can also be used for the paraphrasing the sentence or to rewrite or to get the summary of the article. ಅದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೋಡಿ, ಸಮ್ಮರಿ ಬರ್ತದೆ. And also you can use citations. ಬಹುಶಃ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲೇಖನ ಅಥವಾ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಬರೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಟೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ತಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ATS ಇದೆ,